Good morning, students. Myself, Shilpa, lecturer in English, Vishwamanava Composite PU College, Chitradurga. Today, we are going to discuss about second PUC English, that is introductory section. Yes, as you all know that language is a basic tool for communication. English is also considered as a international language. See, our mother tongue is different, but English is considered as a international language. You all scored very well in your core subjects. It is easy for you. But in English, you have to perfect in your grammar section, then only you should score more in English. See, let's see what all the concepts included in grammar one by one. See, as you all know that in English language you have textbook and workbook. Springs and streams in of second PUC. Springs is a textbook, streams is a workbook. Under springs you have 50 marks. There is a format, a separate format for that. For example, 1 marks under 1 marks they have 12 questions. Under 4 marks they have 10 questions. You have to write 8 among them. It carries 8 fours are 32. And 6 marks they are given you 3. You only write only 1. Total 50 marks in textbook. Under workbooks, these are all the elements you are all observing in a slide. For example, passage, short poem, active and passive voice, reporting the conversation, dialogue writing, expression, use of linkers, reading passage and making notes, letter writing or job application, speech writing or report writing, refer underlined words, rewrite the jumble segment. These are all the elements which come under workbook, which carries 50 marks. Let us go by one. First point was your passage. They are given you unseen passage. It carries 10 marks. You should read the passage and comprehend the passage and try to understand the passage and answer all the 10 questions. Keep it in mind while reading the passage. Before going to read the passage, first read the questions. Then only it is easy for you to get 10 out of 10 in passage. ನೀವು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಓದ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದರ ಲಿಂಕಿಂಗ್, ಅದರ ಹಿಂಟನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಹುಡ್ಕೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಡ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್. Afterwards, the passage. Read the passage once, twice, thrice. Then you should be able to comprehend the passage easily. One sari, ಎರಡು sari, ಮೂರು sari. Time 15 minutes it is for your reading the question paper. So utilize it properly. ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬಂದು ನಮಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಪೋಯಮ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ 3 marks. Here also they are given you unseen poem. It is about 4 to 8 lines of poem. In that poem they award 3 marks. 3 questions are there. ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ 3 questions ಇರುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸರ್ಫೇಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಮೀನಿಂಗಿನ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ಡೆಪ್ತ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ನ ನೀವು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಪೋಯಮ್ನ ಅದನ್ನು ತುಂಬ ಹುಷಾರಾಗಿ ಮಾಡಿರಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಸಿ ಟು ಸ್ಕೋರ್. ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಲೂಸ್ ದೇರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, active and passive voice. It is for 3 marks. As you all know that in voices you have 2. One is active and second one is passive. In a later session we will discuss active and passive voice in today's session only. I will speak therein elaborately. Next concept, that is reporting the conversation, that is 5 marks. In reporting the conversation, as you all know that it is nothing but a direct and indirect speech.
you have in your speeches you have two. One is direct and second one is indirect speech. ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ 4 to 5 ಲೈನಿನ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಫ್ ಅ 2 person. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು report them in your words and write it in a paragraph. You should not change by line by line. ಒಂದು ಲೈನನ್ನು ಹಂಗೇನೆ ಡೈರೆಕ್ಟಿಂದ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಆಗಲಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಲೈನಿಗೂ ಇನ್ನೊಂದು ಲೈನಿಗೂ ಲಿಂಕನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಲಿಂಕರ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸು. ಆದರೆ ನೀವು ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋಂಥ ವಿಚಾರ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ವೈಲ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಗ್ರಾಮರ್, ಯು ಶುಡ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪಂಕ್ಚುಯೇಷನ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಗ್ರಾಮೆಟಿಕಲಿ ಯು ಶುಡ್ ರೈಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಆಲ್ ದಿಸ್ gave a very important in English. Rather than core subjects, they should not consider any punctuation at all. But here in grammar section also, in the text section also, while you are writing answer, you should be aware of your punctuations and subject verb agreement, and also use of capital letters. These are all a matter in our English. Next section is dialogue writing. In dialogue writing, it carries 4 marks. In your previous year, you read dialogue writing under language function. Language function under ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ರಿ. ಅದರಲ್ಲಿ dialogue writing, create your own dialogue, match the following and fill in the blanks of suitable form of the dialogues. ಅದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದರೆ ಈ ವರ್ಷನೂ ಕೂಡ ಅದು ಕ್ಯಾರಿ ಆಗಿದೆ. ಡೈಲಾಗ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC grammar, ಅಂಡರ್ dialogue writing they are given you a blank, 4 blank of a dialogues, and also including language functions in bracket. You should write accordingly language function. Is it clear? Next topic was expression. It carries 2 marks. Expressions are nothing but idioms and phrases. Under idiom and phrases, here in your question paper they are given you about 2 to 3 lines of a paragraph, and also 3 expressions. You should write the correct 2 expressions in the blank. ಒಂದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಎರಡನ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿರೋವಂಥದ್ದನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸು. ಫರ್ದರ್ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಡೆಪ್ತಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಲಿಂಕರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. Linkers are nothing but conjunctions. As you all know that it is, in shortly we can call it as a joining words. Joining wordsನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಯು 4 to 5 lines of a paragraph and 4 blanks and also 4 linkers. You should write 4 linkers properly to the blank. Is it clear? Next, reading passage and making notes, which carries 4 marks. Here also they are given you unseen passage of 4 to 6 lines, and also they are given you a chart which contains 8 boxes, and also clue is there. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ 4 ರಿಂದ 5 ಲೈನಿನ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ 8 ಬಾಕ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ 8 ಬಾಕ್ಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಿಂಟ್ ವರ್ಡ್ಸನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಏನನ್ನು ತುಂಬೋದು ಅಂತೇಳೂ ಕೂಡ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ತುಂಬುವಂಥದ್ದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು ಸ್ಕೋರ್ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಈಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ half marks. While you write correct 8 boxes, then you should score 4 marks. Is it clear? Next,
Next topic is letter writing or job application. In your previous years, you also read letter writing. Here in a second PUC grammar, it is letter writing is nothing but job application. In your previous year, you read the official letter. Job application is also one of the official letter. It carries 5 marks. I will discuss it in next sessions. Next topic is speech writing or report writing. Remember, only one area in grammar which has a choice, that is this area only. Either you have to write a speech writing or you have to write ರಿಪೋರ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್. ನೀವು ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನಷ್ಟೇ ಬರಿಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಚಾಯ್ಸಿಗೆ ಅಂತ ಇರೋವಂಥ ಏರಿಯಾ ಯಾವುದು, ಇದೊಂದೇ. ನೀವು ಸ್ಪೀಚ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಬರಿಬೋದು ಅಥವಾ ರಿಪೋರ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಬರಿಬೋದು. ಆ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಬರೆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸು? 5 marks. So I will discuss it in later. What is speech writing, how to write speech writing, and also what is report writing, how we write report writing in later. Are you getting my words? Yes. Next, refer underlined words. It carries 4 marks. Here referred underlined words nothing but pronouns. ರೆಫರ್ಡ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು, ನಮಗೆ ಪ್ರನೌನ್ಸನ್ನ ನಾವು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಯು 4 to 5 lines of a paragraph and also blank and also underlined the pronouns. What is your task is to search the noun which meant a ಪ್ರನೌನನ್ನು ಅವರು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ನೀವು ನೌನನ್ನು ಹುಡುಕುವಂಥ ಕೆಲಸ. 4 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಇದು ಕೂಡ ಈಸಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಏರಿಯಾ, ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈಸಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಏರಿಯಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ವರ್ಕ್ ಬುಕ್ ಈಸ್ ರೀರೈಟ್ ದ ಜಂಬಲ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ carries only 1 marks. As you write in your previous year also, here also they are given you jumbled words. You should write it in a sentence. As you all know that a sentence is a group of words which gives a complete meaning. Here also they are given you group of words but it does not have a sense. You should write it in a proper sentences, proper way, means in a meaningful way. Yes. Next, after the introductory section of your grammar, first let us discuss about active voice and passive voice. Here see, in your English there are 2 voices. One is active voice and second one is passive voice. See, active voice, firstly, active voice nothing but what the subject does. Here subject performs the action. See, for example, I eat a mango. Here when we separate subject, verb and object, as you all know that all sentences are in a S plus V plus O pattern. So here also I is a subject, eat is a main verb, it is V1 form, and a mango is a object. Here as I described in your slideshow, subject which performs on action which performs on subject. S plus V plus O, it is the format to write active voice. Here I is a subject. Here subject does something. What the subject is doing here? Eating. What it is eating? Eating a mango. That is why subject and
subject which is on action which is on subject. As I already told, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ವಾಯ್ಸಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸೇ ಜಾಸ್ತಿ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ನೋಡಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಐ ಈಟ್ ಅ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಅನ್ನೋವಂಥ ಇದರಲ್ಲಿ ಐ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು, ಈಟ್ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು ವರ್ಬ್, V1 ವರ್ಬು, ಎ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದೇನು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಐ ಅನ್ನೋವಂಥವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ವಾಟ್ ಹೀ ಈಸ್ ಈಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಂಗೋ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ವಾಯ್ಸ್. ವೆರಾಸ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್. ಇನ್ನು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡನ್ ಟು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ದ ಫೋಕಸ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್. ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿನ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಅ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಈಸ್ ಈಟನ್ ಬೈ ಮೀ. ಇನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಐ ಈಟ್ ಅ ಮ್ಯಾಂಗೋ, ಬಟ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಈಸ್ ಈಟನ್ ಬೈ ಮೀ. ನೋಡ್ರಿ, ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸಲ್ಲಿ ಅ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಈಸ್ ಈಟನ್ ಬೈ ಮೀ. ಸಿ ಆ್ಯಸ್ ಐ diagrammatically represented subject which is on action which is on subject. The pattern of passive voice is object plus helping verb plus V3 form of the verb plus by, it is a conjunction, must and should you write, plus ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಲಾಸ್ಟ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಇದನ್ನು ನೀವು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ವಾಯ್ಸು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟಾಸ್ಕ್ ನಿಮ್ದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ವರ್ಬ್ ಮತ್ತು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋವಂಥದ್ದು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋವಂಥ ಟಾಸ್ಕು ನಿಮ್ಮದು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಮತ್ತು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಆ ಪ್ಲೇಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಎರಡನೇ ಥಿಂಗು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ಮೂರನೇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಟೆನ್ಸನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಅಂತೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ. ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬನ್ನು ನೀವು ಟೆನ್ಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಟೆನ್ಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಚೂಸ್. ಆ್ಯಕ್ಸುಲರೀಸ್, ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ಸು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಕ್ಸುಲರೀಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ಸ್, ಡೂ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ಸ್, ಹ್ಯಾವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಡಲ್ ಆ್ಯಕ್ಸುಲರೀಸ್. ಇಷ್ಟೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋ ಅಂಥವು ಆ್ಯಕ್ಸುಲರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ನಮಗೆ ಬಿ ಫಾರಮಲ್ಲಿ ಈಸು, ಆಮ್, ಈಸ್, ಆರ್, ವಾಸ್, ವರ್. ಹ್ಯಾವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ವರ್ಬ್ ಹ್ಯಾವ್, ಹ್ಯಾಸ್, ಹ್ಯಾಡ್. ಅಂಡರ್ ಡೂ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ವರ್ಬ್ ಡೂ, ಡಸ್, ಡಿಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಡರ್ ಮಾಡಲ್ ಆ್ಯಕ್ಸುಲರಿ ವಿಲ್, ವುಡ್, can, could, shall, should, may, might, must, had to, dare. These are all the auxiliaries. ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಅಷ್ಟನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಸುಲರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಂದ ಪ್ಯಾಸಿವ್ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸು ಯಾವ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿದೆ, ಟೆನ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅ ಮೇನ್ ರೋಲ್, ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ರೋಲ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಅ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ವೈಲ್ ವಿ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಅ ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತಂತ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಇನ್ ಟೆನ್ಸ್, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್, ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್, ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್, ದೀಸ್ ತ್ರೀ ಆರ್ ಫರ್ದರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು 12. ಅಂಡರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ simple present tense, present continuous, present perfect continuous. Under past tense, simple past tense, past continuous, past perfect ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್. ಇಷ್ಟನ್ನು ಮತ್ತು ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಫ್ಯೂಚರ್, ಫ್ಯೂಚರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್, ಫ್ಯೂಚರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್. ಆ ಟೆನ್ಸನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಇದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಈ ರೂಲು ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇರಲಿ. See, as I told you, under tense you have 12. ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಟು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸನ್ನು ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರದೇ ಇರೋವಂಥ 4 ಟೆನ್ಸು ಯಾವ್ಯಾವು ಅಂತಂದರೆ
present perfect continuous tense, present perfect past perfect continuous tense, future continuous tense, future perfect continuous tense. Yes, here are tenses: active voice and passive voice. Simple present tense, present continuous, past continuous, past perfect, past perfect, future simple, future perfect. These are 8 tenses you should, while you are changing active voice to passive voice. Here is a table. For example, in simple present tense, for example, in present tense, you see V1 verb, receive or receives. ಅದನ್ನು ನೀವು ಆ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಆ್ಯಕ್ಸುಲರೀಸ್ನ ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸಿನ V1 ವರ್ಬ್ ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಈಸ್, ಆ್ಯಮ್, ಆರ್, ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೋ ಆ ರೀತಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಹೀ ರಿಸೀವ್ಸ್ ಅ ಲೆಟರ್ ಇನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ವಾಯ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ಪ್ಯಾಸಿವಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎ ಲೆಟರ್ ಈಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಬೈ ಹಿಮ್. ಎ ಲೆಟರ್ ಈಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಬೈ ಹಿಮ್. ಆ್ಯಸ್ ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ವರ್ಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಹೀ ಈಸ್ ಅ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ರಿಸೀವ್ಸ್ ಈಸ್ ಅ ವರ್ಬ್, ಎ ಲೆಟರ್ ಈಸ್ ಅ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಇದು ನಾವು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಿಕಮ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಎ ಲೆಟರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ರೈಟ್ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಯಾಕೆ ಈಸನ್ನೇ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಎ ಲೆಟರ್ ಈಸ್ ಅ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಈಸ್. ರಿಸೀವ್ಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ V2 ಫಾರಮ್, ಇಟ್ ಈಸ್ V3 ಫಾರಮ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಬ್, ಬೈ ಹಿಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪಾಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್, ಈಸ್, ಆ್ಯಮ್, ಆರ್, ರಿಸೀವಿಂಗ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಿದೆ, ಈಸ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಅ ಲೆಟರ್. ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಪ್ಲಸ್ ING ಫಾರಮ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ಯಾಸಿವಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎ ಲೆಟರ್ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಬೈ ಹಿಮ್. ರಿಸೀವ್ಡ್ ಈಸ್ ಅ V3 ಫಾರಮ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಬ್. ಈಸ್, ಆ್ಯಮ್, ಆರ್, being received, it is a format. Note down. In past tense, it is a word received, that is V2 form of the verb. For example, he received a letter. ಅದನ್ನು ನಾವು ಪಾಸ್ಟಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಾಸ್, ವರ್, ರಿಸೀವ್ಡ್. ರಿಸೀವ್ಡ್ ಈಸ್ ಅ V3 ಫಾರಮ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಬ್, ನಾಟ್ V2. ನಾವು ಅದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದಾಗ V3 ಮಾಡಬೇಕು ಮೇನ್ ವರ್ಬನ್ನು. ಎ ಲೆಟರ್ ವಾಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಬೈ ಹಿಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪಾಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್, ವಾಸ್, ವರ್, ರಿಸೀವಿಂಗ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಿದೆ, ಹಿ ವಾಸ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಅ ಲೆಟರ್. ಹಿಯರ್ ಹಿ ಈಸ್ ಅ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, was is a auxiliary, receiving is a main verb, that is ING form is included because it is a continuous tense. A letter is a object. While you are changing from active to passive voice, object becomes subject, a letter, it becomes subject, was, being is added here, and received, P3 form of the verb, by him. It is past continuous. Past perfect tense, you all know that have, has, had are considered as a perfect tense verbs. Perfect tense verbs ಅನ್ನು ನಾವು have, has, had ಅನ್ನು ನಾವು perfect tense verbs ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹ್ಯಾಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ವರ್ಬ್ ಅದು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈ ಹ್ಯಾಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅ ಲೆಟರ್. ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ರಿಸೀವ್ಡ್, ಹ್ಯಾಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೀನನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೀ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಹ್ಯಾಸ್ ಆಕ್ಸಿಲರಿ, ರಿಸೀವ್ಡ್ ಮೇನ್ ವರ್ಬ್, ಅ ಲೆಟರ್ ಈಸ್ ಅ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. Object becomes subject, a letter, it is object which becomes subject. Has been, has is there, been is added as it is in a equation, received by him. Next,
Past perfect tense, had received. Keep it in mind, has and have are present perfect verbs. Had is considered as a past perfect verb. That is why here had received. For example, he has received a letter. It was changed into had been received. For example, had been, a letter had been received by him. It is a example for past perfect tense. Subject becomes object and you should place the auxiliary and been is there and V3 form of the verb is there and conjunction by is added and him. Next, future simple, will receive. Modal auxiliaries are considered as a future tense verbs. As I already told you, which are the modal auxiliaries? Will, would, can, could, may, might, shall, should. These are all the auxiliaries. See, for example, he will receive a letter in active voice, whereas in passive voice, a letter will be received by him. Will be is added. Will be is added here. And by, as it is a conjunction, it was added. And lastly, future perfect tense, will has received. It is a format. And example was, he will has received a letter. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ? he will has been received. been is added. A letter will has been received by him. This is a table and you write down this table and practice it in your home. And these 8 tenses only you should do from active voice to passive voice, which are the simple present, present continuous, past tense, past continuous, present perfect, past perfect, future simple, future perfect. These are all the 8 tenses only you should change from active voice to passive voice. But ಇನ್ ನೀವು ಅವು 8ನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಈ 4ನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್, ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್, ಫ್ಯೂಚರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್, ಫ್ಯೂಚರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್, ಈ 4 ಟೆನ್ಸನ್ನು ನೀವು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ವಾಯ್ಸಿಂದ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಮೆಟಿಕಲಿ ಅವು ರಾಂಗ್ ಆಗ್ತವೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನೀವು ಮರಿಬಾರ್ದು. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ, ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ, ಫ್ಯೂಚರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ, ಫ್ಯೂಚರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ಇದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇದು ನಾವು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನೋಡಿದ್ದೇನು ಬೇಸಿಕ್ಕು. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿನಲ್ಲೇ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಅಂಡರಲ್ಲೇ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಏನನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ, ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅಂಡರಲ್ಲೇ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಮತ್ತು ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲಿ V1 ವರ್ಬ್ ಇದೆ, V1 ವರ್ಬ್ ಇದೆ. ಅವನ್ನು ನೀವು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಬರೆಯುವಂಥ ಟಾಸ್ಕಿಲ್ಲಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ 3 ಕೇಸ್ಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ವಾಯ್ಸಿಂದ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 3 ಕೇಸನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸನ್ನು ನೀವು ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲಿ V1 ಫಾರಮ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಬ್ ಇರುತ್ತೆ. V1 ಫಾರಮ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಬನ್ನು ನೀವು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ V1 ವರ್ಬ್ ಇದ್ದಾಗ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಆಕ್ಸಿಲರಿ ವರ್ಬು ಪ್ಲಸ್ V3 ಫಾರಮ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಬನ್ನು ತೊಗೊಳುತ್ತೆ. ಅದು ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸಿನ ಸೂತ್ರ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ. V1 ವರ್ಬ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಏನಾಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಆಕ್ಸಿಲರಿ ವರ್ಬು ಪ್ಲಸ್ V3 ಫಾರಮ್ ಆಫ್ ದ ಮೇನ್ ವರ್ಬನ್ನು ತೊಗೊಳುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಿಮಗೆ ಆಕ್ಸಿಲರೀಸ್ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಈ ಆಕ್ಸಿಲರೀಸಲ್ಲಿ ಬಿ ಫಾರಮ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಲರೀಸು V1 ವರ್ಬ್ ಇದ್ದರೆ, ಆಕ್ಸಿಲರೀಸಲ್ಲಿ ಬಿ ಫಾರಮ್ ಆಫ್ ವರ್ಬ್ ಇದೆ, ಹ್ಯಾವ್ ಫಾರಮ್ ಆಫ್ ವರ್ಬ್ ಇದೆ, ಡೂ ಫಾರಮ್ ಆಫ್ ವರ್ಬ್ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಮಾಡಲ್ ಆಕ್ಸಿಲರೀಸ್ ಇದೆ. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ V1 ವರ್ಬ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಈ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇದರಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಕ್, ಸ್ಟೇಕ್, ಗೀವ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ V1 ವರ್ಬ್ಸ್.
ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಏನವು V1 ವರ್ಬು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥವು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಏನು V1 ವರ್ಬು. ಈ ರೀತಿ V1 ವರ್ಬನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೀವು ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬರಿಬೇಕಾಗಿರೋವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು, ಆಕ್ಸಿಲರಿ ವರ್ಬು ಬಿ ಫಾರಮ್ ಆಫ್ ವರ್ಬು. ಬಿ ಫಾರಮ್ ಆಫ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಆಕ್ಸಿಲರೀಸ್ ಇದೆ, ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಬಿ ಫಾರಮ್ ಆಫ್ ವರ್ಬ್ಸು, ಆಮ್, ಈಸ್, ಆರ್, was, were. 5, there are 5 under B form of auxiliary. ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ವರ್ಬ್ಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 5 ಇದ್ದಾವೆ. ಆ 5 ಅಷ್ಟೇ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರಿಬೇಕು. ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ವಾಯ್ಸಿಂದ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಟೆನ್ಸು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಹಿಂಟ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿದ್ದರೆ ವಾಸು ಮತ್ತು ವರ್ರನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಆ್ಯಮು, ಈಸು ಮತ್ತು ಆರನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಕೊಟ್ಟಿರೋವಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ನೋಡೋಣ. ಪೀಪಲ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ಯುರೋಪ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬೈ ದ ಗೇಮಿಂಗ್ ಹೌಸ್ ಇನ್ ಮೊನಾಕೋ, ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಸ್ಟೇಕ್ ದೇರ್ ಬೈ ದ ಗ್ಯಾಂಬ್ಲರ್ಸ್, ಲಯನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಗಿವ್ ಟು ದ ಕಿಂಗ್ ಬೈ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಹೂ ರ್ಯಾನ್ ದ ಗೇಮಿಂಗ್ ಹೌಸ್. ನೋಡಿರಿ, ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಆಗಿದ್ದಂಥ ವರ್ಬು ರ್ಯಾನ್ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರು ಕೂಡ ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಅ ಪೀಪಲ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್, ವಾಸ್ ವರ್ ನಮಗೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ವರ್ಬ್ಸು. ವಾಸು ವರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವರ್ರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಪೀಪಲ್ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು ಪ್ಲ್ಯೂರಲ್. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ ನೀವು ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವೆದರ್ ದ ಗಿವನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಯು ಶುಡ್ ಚೂಸ್ ವಾಸ್, ವೆದರ್ ದ ಗಿವನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲ್ಯೂರಲ್ ಯು ಶುಡ್ ಚೂಸ್ ವರ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಪೀಪಲ್ ಈಸ್ ಪ್ಲ್ಯೂರಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ವರ್. attract it was changed into attracted, that is V3 form of the verb. People all over Europe were attracted by the gaming house in Monaco. This is a first blank. Next, a lot of money dash stake. A lot of money, a lot of ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು, ವಾಸ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ವಾಸ್ ಸ್ಟೇಕ್ಡ್, V3 ಫಾರಮ್, ನಾಟ್ V2. ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ವೈಲ್ ಯು ಆರ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಟು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್, ಯು ಶುಡ್ ಚೇಂಜ್ ದ ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ ಇನ್ ಟು V3. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಸ್ ಸ್ಟೇಕ್ಡ್ ದೇರ್ ಬೈ ದ ಗ್ಯಾಂಬ್ಲರ್ಸ್. ಲಯನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ವಾಸ್ ಗಿವನ್. ಅ ಲಯನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಿಂಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಿರೋದು. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಾಸ್ ಗಿವನ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್. ಸಿ, ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ summoned and it dash decide to sentence the murder for life and a guard dash place to look after him. This is also first case. As you observing in the blank, that is summoned, it is V2, decide V1, place is V1. ನಾವು ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲಿ V1 ವರ್ಬ್ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನೀವು ಆಕ್ಸಿಲರೀಸ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಬಿ ಫಾರಮ್ ಆಫ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬೇ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು. ಅದಕ್ಕೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ಲ್ಯೂರಲ್, ಸೊ ಐ ಚೂಸ್ಡ್ ವರ್. ಸಮನ್ಡ್ V3 ಫಾರಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಅಗೈನ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್, ದಟ್ ವಾಸ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಟು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ದ ಮರ್ಡರ್ ಫಾರ್ ಲೈಫ್ and a guard it is singular, was placed. This is also first case. Don't forget. ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ನೀವು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಟು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ನ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ನ ತುಂಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. 3 ಕೇಸನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ 2 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಅಂತಂದರೆ, V1 ವರ್ಬು ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನೀವು ಬಿ ಫಾರಮ್ ಆಫ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬು ಪ್ಲಸ್ V3 ಫಾರಮ್ ಆಫ್ ದ ಮೇನ್ ವರ್ಬನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ಆ V1 ವರ್ಬುನ V3 ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿ ಫಾರಮಲ್ಲಿ 5 ಇದಾವೆ ನಮಗೆ, ಆ್ಯಮು, ಈಸು,
ಆರು ವಾಸು ವರ್. ಅಷ್ಟು ಇದ್ದಾಗ ಅವನ್ನ ನೀವು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಟೆನ್ಸು ಏನಿದೆಯೋ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸೋ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸೋ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಅದನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್. ಇನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಹ್ಯಾವ್ ಫಾರಮ್ ಆಫ್ ವರ್ಬ್ ಪ್ಲಸ್ V1 ಫಾರಮ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಬನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲಿ. ಹ್ಯಾವ್ ಫಾರಮ್ ಆಫ್ ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ V1 ಫಾರಮ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಬನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಹ್ಯಾವ್ ಫಾರಮ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಬ್ ಪ್ಲಸ್ ಬೀನು ಪ್ಲಸ್ V3 ಫಾರಮ್ ಆಫ್ ದ ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ ಆಗಿ ನಾವು ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬರ್ಕೊಂಡಾಗ ನಿಮಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹ್ಯಾವ್ ಫಾರಮ್ ಆಫ್ ವರ್ಬ್ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ V1 ವರ್ಬ್ ಇರುತ್ತೆ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲಿ. ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಪ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಫಾರಮ್ ಆಫ್ ವರ್ಬ್ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಬೀನ್ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ V3 ಫಾರಮ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಬನ್ನು ನಾವು ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ದ ಕ್ರೈಮ್ ವಾಸ್ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೊನಾಕೋ. ದ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಮೇಸ್ ಫಾರ್ ಅ ಮರ್ಡರ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮಿಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸಿನ ಉದಾಹರಣೆ ಇದು. ಹ್ಯಾವ್ ಮತ್ತು ಕಮಿಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ಇನ್ ಹಿಸ್ ಟಾಯ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ದ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಸಮನ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ಮ್ಯಾಟರ್. ಎರಡು V1 ವರ್ಬ್ ಇದೆ, ಯಾವುದು ಅಮೇಜ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಸಮನ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸಿಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾವುದದು ಹ್ಯಾವ್ ಮತ್ತು ಕಮಿಟ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? The crime was reported to the Prince of Monaco. The prince was amazed. The prince was amazed. ದ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಸಿಂಗ್ಯುಲರು. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಏನೋ ವಾಸ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ವಾಸ್ ಅಮೇಜ್ಡ್ ಫಾರ್ ಅ ಮರ್ಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಬ್ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಟು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಟೆನ್ಸು ನಾವು ಹ್ಯಾಸು ಮತ್ತು ಹ್ಯಾವನ್ನ ಹ್ಯಾಡಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ತಾಗಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಫಾರಮಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅದು ಏನಾಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಂಗೆ ಉಳ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಹ್ಯಾವು ಹ್ಯಾಸು. ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಕಮಿಟೆಡ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಟಾಯ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್. ದ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಸಮನ್ ಬ್ರಾಕೆಟಲ್ಲಿ V1 ವರ್ಬ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ವರ್ ಸಮನ್ಡ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ಮ್ಯಾಟರ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಕೇಸ್. ಮೂರನೇ ಕೇಸು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲಿ V1 ವರ್ಬ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡಲ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಲರೀಸ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಮಾಡಲ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಲರೀಸ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಥರ್ಡ್ ಕೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಆ್ಯಸ್ ಯು ಆಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಗಿವನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸೆಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ V1 ವರ್ಬ್, ರಿಸೀವ್ ಇಸ್ ಅ V1 ವರ್ಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕುಡ್ ಸಪ್ಲೈ, ಕುಡ್ ಈಸ್ ಅ ಮಾಡಲ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಲರಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಪ್ಲೈ ಇಸ್ ದೇರ್. ಆ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ V1 ವರ್ಬು ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಲ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಲರಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದು ಮಾಡಲ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಲರಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು V3 ಫಾರಮ್ ಆಫ್ ದ ಮೇನ್ ವರ್ಬನ್ನು ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಿದೆ ನೋಡೋಣ. ಎ ಲೆಟರ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಸೆಂಡ್ ಟು ದ ಫ್ರೆಂಚ್ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ಅ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ರಿಪ್ಲೈ ಡ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್. ಇಟ್ ಸೆಡ್ ದಟ್ ಅ ಮಿಷಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಡ್ಯಾಶ್ could supply, but the cost would be 16,000 francs. This is example. As I already told you, send and receive is a V1 verb. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಏನನ್ನ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ವಾಸ್ ಅಥವಾ ವರ್ನ ಬರಿಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸೆಡ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಎ ಲೆಟರ್ ವಾಸ್ sent to the French government. A prompt reply was received. V3 form of the verb. It said that a machine and an expert could be supplied, but the cost would be 16,000 francs. Answer is was sent, was received, could be supplied. This is fourth example. Next,
Fifth example of third case. The king of Italy was a brother monarch and dash might come induce to the things cheaper. So the letter dash write and prompt reply dash receive. ಫಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಕೇಸಿನ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಮೈಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆ್ಯಕ್ಸುಲರಿ ವರ್ಬು, ಅದು ಕೂಡ ಮಾಡಲ್ ಆ್ಯಕ್ಸುಲರಿ. ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು V1 ವರ್ಬು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು V1 ವರ್ಬು. ರಿಸೀವ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ V1 ವರ್ಬು. ನಾವಿವಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ದ ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಟಾಲಿ ವಾಸ್ ಅ ಬ್ರದರ್ ಮೊನಾರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್, ಬೀನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಮೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮೈಟ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮೇ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ಮೈಟಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆಗಿ ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆನ್ಸರು. ಟು ಡೂ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಚೀಪರ್, ಸೊ ದ ಲೆಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು V1 ವರ್ಬು. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಲೆಟರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಿಂಗ್ಯುಲರು. ಸೊ ವಾಸ್ ರಿಟನ್ V3 ಫಾರಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ರಿಪ್ಲೈ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲಿ ರಿಸೀವ್ ಎಗೇನ್ V1 ವರ್ಬ್ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸಿಗೆ ನಾವು ಹೋದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ವಾಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, 3 ಕೇಸನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ವಾಯ್ಸಿಂದ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ 3 ಕೇಸನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಮರಿಬಾರ್ದು, ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲಿ V1 ವರ್ಬ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಆವಾಗ ನೀವು ಆ್ಯಕ್ಸುಲರಿ ವರ್ಬು ಬಿ ಫಾರಮ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಸುಲರಿ ವರ್ಬು ಮತ್ತು V3 ಫಾರಮ್ ಆಫ್ ವರ್ಬನ್ನು ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫಾರಮ್ ಆಫ್ ವರ್ಬು V1 ವರ್ಬ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಆವಾಗ ನೀವು ಹ್ಯಾವ್ ಫಾರಮ್ ಆಫ್ ವರ್ಬು ಪ್ಲಸ್ ಬೀನು ಪ್ಲಸ್ V3 ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಥರ್ಡ್ ಕೇಸ್ ಯಾವುದು, ಮಾಡಲ್ ಆ್ಯಕ್ಸುಲರಿ ಪ್ಲಸ್ V1 ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಾಡಲ್ ಆ್ಯಕ್ಸುಲರಿ ವಿಲ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ವುಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೆನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕುಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಶೆಲ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಶುಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೇ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ರೀತಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ 3 ಕೇಸನ್ನು ನೀವು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ನ, ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ. ಆ 3 ಕೇಸನ್ನು ಅವನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡು ವಿಡಿಯೋನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ವಾಯ್ಸಿಂದ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್